لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له شهادة موصلة إلى دار القرار ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسل الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المهديين من بعده ووزراء الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي القدر الجليل وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المنزل على نبي المرسل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. ألا إن أحسن الكلام وبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن سفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نجي أمته عن دار الجحيم مفخر العرب والعجم مولانا ومولى العالمين المحترمين سيدنا أبي القاسم محمد. يا أيها المشتاقون لنور جماله والمحتاجون شفاعته صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا قريبا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا. اللهم اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اكتب الساحة والسلام والعفو والعافية والنصرة علينا وعلى الحجاج والزوار والغزة والمجاهدين والمقيمين والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. Assalamu alaikum. Wie bitte? Gast. Ein Gast. Von wo? Juma. Ah, Juma. Du hast mir geschrieben, ne? Nee? Ah, nee, das war in Düsseldorf. Du bist in Köln. Hoş geldiniz. Juma mübarek olsun inşallah. Allah razı olsun. Biz Hutba Arabi, Arabisch, du sprichst ja Deutsch, ne? Nee, Türkisch und Deutsch. Wie? Türkisch und Deutsch. Türkisch und Deutsch. Wir machen ein kleines Sohbat. Inshallah. Und wir sagen Bismillahirrahmanirrahim. الطريقة الأصفى وخير في جميع ملة يا سلطان أولياء شيخ تلفات شيخ محمد ناظم ونكان الرباني رجال الله ملة يا شيخ محمد Kubra Rabani. Das ist eine alte Aufzeichnung, 40 Jahre alte Aufzeichnung von unserem Sheikh Mohammed Nazim al-Hakani, Kall, vor 5 Jahren die Welt gewechselt. Und in Damaskus hat er uns diese ersten Lektionen gegeben hier, ersten Sohbat. Und die sind gute Grundsteine für den Glauben. Heute ist Deutsch mal, ein bisschen Englisch müssen wir auch, ein paar Engländer. Oder übersetzen. Übersetzen ist besser. Einfach übersetzen. Wie? Übersetzen ist besser, oder? Übersetzen. Ich kann die Kasse, kannst du übersetzen, oder? Für ihn. Ihm, ja, für ihn. We get near to Hassan a little bit, you can translate a little bit. Because you make it in German, Deutsch. Heute ist Deutsch überwiegend. Also, Abdulhakim? Na, you. I Abdulhakim also. Die beiden, die gehören auch zu Kassen. Okay, wo also? Bashir? Abdulhakim spricht gut Deutsch. Der weiß eh alles, aber Bashir? No, bro, die Kassen, die translate in English. Bashir ist bescheiden, der will immer lernen. Wir sagen Bismillahirrahmanirrahim, meine der Sultan. Sheikh Nazim sagte, dass Großscheich Abdullah Faiz Daristani, der beschreibt, wie ein aufrichtiger Diener oder wie das aufrichtige Dienen ist. Das aufrichtige Dienen zum Herrn oder dem Herrn gegenüber, wie ist das aufrichtiges Dienen? Ikhlas. Ein aufrichtiger, wirklicher Diener Allahs fragt nichts von Allah, er bittet Allah um nichts sozusagen. Er will nichts, er will nur Diener sein. Er will nur Diener sein. Seine Absicht ist nur Diener zu sein, deswegen braucht er nichts bitten. Das sind alle Propheten und alle Auliyas, Gottes Freunde, Freunde Gottes,
die sind wirkliche Diener Allahs. Verlangen nichts von Allah, außer dass sie sind froh und sie Diener zu sein. Das möchten sie. Sie möchten einfach Diener sein, Allah zum Wohlgefallen. Diese Propheten und Awliyas sind befreit von den Klauen ihres Egos. Aus den Gefängnissen ihres Egos sind sie befreit. Propheten und Freunde Gottes. Es gibt drei Arten von Aktionen, drei Arten von Taten, die nicht den Täter verlassen. Also die sind mit dem Täter und haben ihre Wirkung, verlassen nicht die Wirkung von dem Täter. Drei Arten von Taten. Sogar haben die Wirkung auch, wenn derjenige, sagen wir mal, vom Islam abkommt, zum Kufr geht, zurück zum Kufr geht. Trotzdem gibt es drei Arten von Taten, die auf den trotzdem wirken und den Segen geben auf ihn. Welche Taten sind das? Es sind Taten, die wird er am Ende seines Lebens vorfinden und sie werden ihm wieder zum Islam bringen, zum Iman bringen, diese drei Arten von Taten, werden ihn retten. Die erste von diesen Taten ist, unser Respekt und unsere Liebe für unseren Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Das ist die erste. Respekt und Liebe für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Die zweite ist das Wissen und sich daran halten, dass eben im Islam sind die Menschen angewiesen, gute Taten zu tun. Als Muslim. Generell. Ein Mu'min darf nichts Schlechtes tun oder denken. Sein ganzes Leben lang muss es so sein. Das ist ein Mu'min. Das ist unser Glaube. Unser Glaube erzieht uns zum Guten und stößt uns ab vom Schlechten. Das ist das Grundprinzip. Und auch sind wir angewiesen, dass unsere Güter, was wir besitzen, verteilt werden für gute Zwecke. Es ist 70 Mal besser, mit eigenen Händen zu seinen Lebzeiten von seinem Besitz zu geben, als das Geben von seinem Besitz nach dem Tode, also zu vererben. Es ist besser, vorher zu geben. 70 Mal besser. Ja, das sind diese Art von Handlungen, gute Handlungen grundsätzlich und so etwas. Das sind Taten, die nicht vergehen. Dann die dritte ist, wenn man von jemandem Schaden zugefügt, wenn einem von jemandem Schaden zugefügt wird, dann demjenigen zu vergeben, das ist Charakter der Propheten. Zu einem solchen, der sowas gemacht hat, der sowas macht und sowas gemacht hat, selbst wenn der wegkommt vom Islam, der wird zum Iman zurückkehren, vor seinem Tod, wenn er das gemacht hat. Das sind so Garantien sozusagen. Wenn einer einen solchen Charakter hat, immer zu vergeben und hat Sünden begangen, so groß wie der Thron Allahs, so riesige Sünden wie der Thron Allahs, aber er hatte immer vergeben, Leuten, die ihm geschadet haben, so einer, ja, Allah vergibt ihm alle seine Sünden und erlaubt, er erlaubt den Engeln nicht, sie
diese Sünden von ihm aufzuschreiben. Ja? Diesen Charakter findest du unter 1 Million Menschen kaum einmal. Ja, wer so einen Charakter hat. Vergebung bringt Frieden. Rache bringt Schwierigkeiten. Natürlich vergibt man keiner Schlange, das ist was anderes. Eine Schlange bleibt eine Schlange. Kann man nicht vergeben. Ja. Wenn du von Bestrafungen hörst, Bestrafungen befürchtest, ja, und du weißt, dein Ego, falsche Taten werden sozusagen bestraft, sie haben Konsequenzen, dann bitte Allah subhanahu wa ta'ala und sag, oh Herr, überlasse mich nicht den Händen meines Egos, auch nur den kleinsten Moment. Ja, weil das Ego das Folgen des Egos führt zu Strafe automatisch, zu Konsequenzen. Verantwortung für deine Taten wächst entsprechend dem Wissen. Für Ignoranten gibt es keine Verantwortung. Endlose Toleranz. Irre sind menschlich, sagt der Mario immer. Für Ignoranten gibt es keine Verantwortung. Endlose Toleranz. Aber der weiß und das Gegenteil tut, von dem, was er tun sollte, der wird mehr bestraft. Großscheich Abdullah Faiz Darastani, er sagte, die annehmbarste, liebevollste, wertvollste, geschätzteste Anbetung zu Allah ist Sajda. Das ist die beste, wertvollste Anbetung, ist Sajda zu machen, Niederwerfung. Wenn einer Sajda macht, sagen wir mal, wenn einer Sajda macht vom Anbeginn bis zum Ende der Welt, wie groß ist die Belohnung? Sajda vom Beginn der Welt bis Ende der Welt. Eine Sajda, die ganze Zeit. Das ist eine große Belohnung. Ja, kann man sich vorstellen. Noch größer ist die Belohnung bei Allah, wenn einer versucht, Frieden zu schließen zwischen zwei Feinden, zwischen zwei zerstrittenen Personen, versuchst du Frieden zu stiften, größere Belohnung, als wenn du dein Leben lang Sajda machst. In dem Moment, bis du stirbst, oder du lebst so lange, wie die ganze Welt existiert, von Anfang bis Ende macht einer Sajda. Die Belohnung davon ist nicht so groß, wie wenn ein Mu'min, ein Muslim, ein Mensch versucht, Frieden zu schließen zwischen zwei Leuten, die zerstritten sind. Ja. Das ist das. Ja, genau, das ist zu lang. Gibt es noch mehr, aber vielleicht. Nächstes Mal, inshallah. Ja, das heißt, to make peace between people is better than sajda for all the time the world is existing. One sajda all the time, you get some rewards from Allah Almighty. More reward you get if you make peace between two people. Make peace.
and do good. Don't do bad. Islam is simple. Life is simple. Life is easy. Do good. Ask yourself, am I doing good or bad? Sagt der Sheikh. Ja, der sagt, tu Gutes. Tu einfach Gutes. Lass das Schlechte, tu nichts Schlechtes, tu Gutes. Denk nichts Schlechtes. Sprich nichts Schlechtes. Sprich Gutes oder schweige. Das ist ganz einfach. Religion, Islam. Unterwerfung unter den Willen Allahs. Und dann geht es dir gut. Brauchst du nicht beklagen. Beklagen ist Ego. Und wenn Ego macht was Schlechtes, dann beklagst du dich. Sonst nicht. You are complaining. Complaining comes from ego. Ego is doing something bad. After you complain. There is no complaint. Except for your ego. You can complain about your own ego. Or you can complain that you still complain. That is the only valid reason to complain, that you are still complaining. Meister Eckhart hat gesagt, der einzige annehmbare Grund noch, also wo man sagen kann, der kann sich beklagen, ist, dass du dich noch beklagst. Ich beklage mich, dass ich mich noch beklage. Yes, this is. We have to change our thinking, change our mind, change our attitude, change it completely. Forget your past and your things. Ja, das ist Reinigung. Vergessen diese Vergangenheit, vergessen die Gehirnwäsche, vergessen, dass man sich beklagt. Tiefe Angewohnheiten, die müssen wir lassen. Das sind die Sachen, die der Sheikh uns gesagt hat. Und das sind Grundlagen des Glaubens. Möge Allah uns schützen, inshallah, und mehr davon geben. Vom wahren Glauben, inshallah. Dass wir vom imitierten Glauben zum wahren Glauben kommen, inshallah. Wa min Allah wa tawfiq, bi hurmatil Fatiha. So wie alle. Takamallah. Ich glaube, jetzt kann man schon Asche beten. Das ist eine gute Frage. How you get rid of your anger in your heart? You are angry about someone because you store it, and how to get rid of it. It should not be so difficult actually, because the Prophet was saying, sallallahu alaihi wasallam, you are not allowed to have such a... Können wir einen Moment noch hinsetzen, vielleicht noch einen Moment noch? Sonst ich denke, du willst irgendwo... Kommt der Bus gleich, oder? It is not allowed to have anger in your heart about anyone, your brothers and sisters, more than 3 days. If more than 3 days, Shaitan come on your neck and guiding you. So it should be easy somehow. Easy and quick. Must be. We are from Murids, Sufis, Murids from Maulana Sheikh Nazim. We don't have 3 days. We have 3 hours to get rid of anger. 3 hours is much, much shorter, so it should be easy.
Ja, die Frage war, wie man den Groll aus seinem Herzen kriegt, irgendjemandem gegenüber, egal wer. Du hast einen Groll, du bist sauer auf den und du hast keine Erlaubnis als Muslim, als Ummat al-Muhammadi, länger als 3 Tage sauer zu sein, über irgendjemanden. Diesen Groll zu hegen, das ist haram. Bist du länger als 3 Tage sauer, kommt Shaitan und reitet auf deinem Nacken und führt dich 40 Tage lang. Wenn du nicht bereust und das nicht aus dem Weg schaffst, 3 Jahre. Du kannst dir vorstellen, wo wir überall sind. Und wer hier überall Shaitan im Nacken hat, ja? Ich auch natürlich. Weil wir haben lauter so Sachen. Deswegen ist es eine sehr wichtige Frage, gute Frage, wie kriegst du das weg? Durch Verzeihen. Durch Verzeihen. Verzeihen ist das Schlüsselwort. Wenn jemand dir was, haben wir gerade eben gesagt in dieser Lesson, wenn jemand dir was angetan hat, sagen wir mal, vielleicht hat er auch gar nicht, dir sagen, du denkst das, wie auch immer, ob du es denkst oder ob es war oder nicht, du musst ihm, dieser Person, diesem jemanden, mit dem du das hast, verzeihen. Und zwar gründlich. Gründlich verzeihen. Du musst sagen und dich daran erinnern, dass er eine reine Seele ist. Vielleicht hat er eine Aktion gemacht, Shaitan hat ihn geführt, sein Ego hat ihn geführt, er hat eine bestimmte Aktion gemacht, die dir geschadet hat, sagen wir mal. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Oder jedenfalls denkst du das. Deswegen musst du dieser Person verzeihen. Und du musst Allah subhanahu wa ta'ala bitten, dass er dieser Person verzeiht, total clean macht und rein macht und gut macht und alles, was du dir wünschst, wünschst du auch für diese Person. Ja, das ist der Weg, dein Herz frei zu kriegen. Das ist sehr wichtig. Da muss dein Herz, weil wenn man diesen Groll hegt, dann kann man nicht, dann nützt gar nichts. Dann kannst du dich nicht entwickeln. Dein Sikhe mag dir helfen. Wenn du Sikhe machst, kann dir helfen. Yes, you have to get it out through forgiveness. You must forgive. You have to forgive that person which you think that he did something to you. Maybe he did, maybe not, but you think so. So you are angry and something you are... Anger is ego. That also you have to know. Anger is belonging to the ego. You have never any right to be angry. In no circumstances. There is divinely anger, that's something else, from saints. That is different. But the normal anger between people and this and that you have never right for that. Because things happen with the will of Allah Almighty, not without His will. There is a wisdom behind anything. If it is easy and very nice, or difficult and very difficult for you, not nice, unangenehm. Unpleasant. Yes, that doesn't matter. It's from Allah. There's a wisdom. He's trying you. He's putting the point on your ego. So you are very angry. That is not allowed. And to keep such an anger, because it has no right. It has no right. Ja, wir sind aufgebracht, jede Ärgernis, wo man sich darüber ärgert, hat immer im Kern das Ding, ich habe Recht und mir ist sowas passiert und der hat mir sowas angetan und das ist immer Ego, es ist immer jedes Ärger, wo man sich darüber ärgert, es hat immer mit seinem eigenen Ego zu tun. Das hilft auch, sich daran zu erinnern und zu wissen. Und dass Allah das schickt mit Weisheit, da ist eine Weisheit. Ohne Allah kann dir das nicht passieren.
oder irgendwas. Geht nicht. Das heißt, er gibt dir diese Sache, damit du daraus lernst. Dann lernst du daraus, weil du bist im Prozess. Du wirst gegrillt und gebacken und gekocht. Oder du erreichst nicht dein Ziel. Ja? You get grilled, baked and cooked until you are very nice food. See if any putting his thing and then he's eating you. Very nice food. Until you are not ready, he can't eat you. But you must be very nice food. Yeah? And to remember this helps you. You must remember, you must think. Think about these things. Maulana Sheikh is giving all the advices about this subject. It's a habit and you have to leave it. Leave it. Ist okay, Kasim, oder? Sag mal. Hm? Ja, manchmal hat man auch so einen Groll gegen Leute, die man liebt, also die Familie oder so zum Beispiel. Da ist aber irgendwas im Herzen, so ein Groll, der einfach tief ist, den man nicht so... Ganz tief. Naja, das ist ja dass man tief. sauer auf den ist oder so, sondern das ist Wie? ein Groll. Nicht, man ist nicht sauer auf diese Person, sondern es ist ein Groll. So. Er ist ein Dauergroll. Ich kenne den, ich habe den auch. Das ist der Dauergroll. Der grundsätzliche Dauergroll des Deutschen. Deutschen Dauergroll. Deutsch. Very angry person. Immer. Always. I am also like this. I am always angry. Always. This is my ground characteristic. To be angry. So, ja, manche laufen mit so einem Gesicht rum und da siehst du, da ist ein Dauerzustand. Der Ärger, das ist ein Dauerzustand. Man stirbt dann auch irgendwann an Krebs oder irgendwas, irgendwelchen Krankheiten. Das ist ein Dauerärger. Das kommt von den Tiefen von Kindheit. Aber du musst wissen, dass Allah das lösen kann, diese Sachen, gerade diese Sachen. Psychologe wird es nicht lösen. Wenn er dir sagt, der Psychologe, ja, dein Vater, deine Mutter und so, ja, dann wird es trotzdem nicht gelöst. Dann hast du es vielleicht verstanden, mit dem Kopf hier oben, aber es wird nicht gelöst. Lösen kann es nur mit Allahs Hilfe, mit dem Sheikh. Der Sheikh löst dir das. Und deswegen letztendlich bleibt dir nur Allah subhanahu wa ta'ala. Du musst ihn bitten, dass er das löst. Und direkt kannst du deinen Sheikh fragen, er soll das lösen für dich. Soll das auflösen. Du hast genug davon. Genug jetzt. Du brauchst das nicht mehr. Diese Art von Krankheit sozusagen. Von Einstellung. Das ist genug. It's enough. Ya Allah, take it away from me. Oh my Sheikh, take it away. Maybe it came in childhood or it doesn't matter. I don't care. But I have this very deep insight. It's like my basic character became like this. Take it away from me. You are the one, oh Allah, oh my Sheikh. Huh? Astaghfirullah, Hassan. Es fällt mir ein, wenn ich dich zuhöre, dass wenn man so eine gewisse Schwere oder Dunkle im Herz hat und wenn man das Liebe von Prophet finden kann in sein Herz, denn irgendwie diesen Dunkle kann nichts auch dabei sein. Nee, kann nicht. That is true, what he is saying, das ist wahr. Die Liebe zum Propheten löst es auf. Das ist der Schlüssel auch. Klar, die Liebe zum Propheten löst es auf. Die Liebe zum Sheikh löst es schon auf. Ja, aber die Liebe zum Sheikh ist die Liebe zum Propheten.
Liebe zum Sheikh löst dieses Problem eigentlich schon. Deswegen, das ist richtig, das ist eigentlich die Antwort letztendlich. Ja, was ich vorher gesagt habe, das sind alles Gründe und so weiter und Wege, aber das Ziel ist, die Liebe vom Sheikh zu erreichen, dass die in dein Herz kommt. Wenn das in dein Herz kommt, dann ist das andere weg. Und das ist so tief und so gründlich, dass da bleibt nichts mehr von übrig. Unser Zustand ist leider der, dass wenn wir diese Liebe erleben, dass wir dann trotzdem eben zurückfallen in diese andere Sache. Wenn wir dann wieder nicht aufpassen, nicht mehr in der Liebe sind, ja, dann gehen wir wieder, kommt die alte Sache wieder hoch. Bis eines Tages es nicht mehr passiert. Yeah, the love for Prophet, it is the healing. Love for the Sheikh also. You know, this takes out the all stuff. Rumi was saying, if you have one atom is too much. From the love of the Sheikh, everything is divinely loved. You are healed, completely healed. There is nothing, no anger, no remembrance, no nothing. There is only light, there is only love. Finished for once and for all. If coming one ray of love from Allah Almighty to paradise through a needle, through a needle hole, let's say, very smallest ray of love from Allah Almighty Himself to His paradises. Paradise is burning away, finished. What do you think? If we cannot say Allah gives you, because then you are finished. You are good. Prophet also, you are finished. Sheikh, he knows the doses. He knows what you can bear so that you can live. Also he can take you away. But Islam is merciful, he gives you the right doses. Sheikh gibt dir die richtige Dosis der Liebe, die du brauchst. Und die ist so tief, dass sie dich total heilt. Jeder Strahl von seiner Liebe, jede Gabe in seiner Liebe, wenn du die hast im Herzen, durch Sikhe, durch Rabeta, durch Sikhe, und er gibt dir das, du bist offen dafür, dann heilt alle Wunden. Alle Wunden. Alles. Ein Moment, ein winziger Moment mit dieser göttlichen Liebe durch den Sheikh, mit Allah ist too much. Wir haben gesagt, wenn Allah einen Strahl von seiner Liebe senden würde durch ein Nadelöhr in seine Paradiese, in die Paradiese, dann verschwinden die Paradiese, die verbrennen, die sind weg. Vom Sheikh, der kennt die Dosis, die du brauchst, um geheilt zu sein, um weiterzugehen, dein Leben zu leben und dich zu entwickeln und so weiter. Ja? Ja. Möge Allah uns helfen, inshallah. Mehr Rabita geben. Verbindung mit dem Sheikh, inshallah. Mit den Sadiqin. Und aufrichtig werden, inshallah. Wa min Allah wa tawfiq, bi hurmat al-Fatiha. Amin. معتمري فبدنيا وآخرتي الله الله يا حبيب الله خذ بيدي ما رأت عين ليس ترى الله الله مستطاف في الورى بشرا فبأهل البيت وبالعشرة الله الله
ياسر سهيل حلال عقدي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنيا يا وآخرتي الله الله يا حبيب الله خذ بيدي مرأت عين ليس ترى الله الله مثل في الورى بشرا فبأهل البيت وبالعشرة الله الله ياسر سهيل حلال عطي يا طيبة يا طيبة يا دوا العين يا ناشتكنا لي والهادي دعانا والهادي دعانا يا طيبة إليك نشتاق يا طيبة أضمان الفراق يا طيبة إليك نشتاق يا طيبة أضمان الفراق والدمع بالعين حراق ونشتهي رؤية العدنان رؤية العدنان الله 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 يا رسول الله 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 يا حبيب الله 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 يا رسول الله 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 يا حبيب الله 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 وشلون انامون حبيبي محمد جوهر كلامون حبيبي محمد جوهر كلامون سفر بالله يا سفر دير السفينة أنور أبا القاسم لاحت علينا أنور أبا القاسم لاحت علينا وشلون أنا ملين وشلون أنا موت حبيبي محمد جوهر كلامه حبيبي محمد جوهر كلامه بسم الله الرحمن الرحيم 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 الله يا جليل الله يا جليل الله يا جليل الله ذو الجلال الله ذو الجلال الله يا حبيبي الله يا طبيبي الله يا نصيري الله يا معيني يا ربي بهم وبيارهم عجل بالنصر وبالفرج يا خالقنا يا رازقنا
قد ضاق الحبل على الوتد ربي بطابلة خير بابلي باسم تواه بنسائنا عملي جد راحمنا بالعفو لنا ونحن الشوق رسول كلنا فرحنا به وهو يفرح بنا ومن كل خير إله يعطينا والشفيع فينا ولا تزينا بجنة عدل بمقعد صدق إلهي بطاف فليبكل جمعنا زيارة صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين خلينا وسالكين في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين خلينا ومهدي عليه السلام وعيسى عليه السلام يا أرحم الراحمين إخوتي ومولانا فسمة محمد فسمعين في جدار الشهر بحرمة حبيبك خاصة الروح من الشيخ محمد نادم على كان رباني سليكيون الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم آمين.